श्री वाहिगुरु साहिब जी। प्रभ दातो दातार, परियो जाचक इक सरना। देहो दर्श मन चाव, भगत एहो मन ठहरावै। बलियो चराग अंधियार मह, सब कल उदरी इक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन मह, जन नानक गुर पार ब्रह्म। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वखियान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वखियान। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, कहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला तीजा। नदरी भगता लहो मिलाए, भगत सलाहन सदा लिव लाए। नदरी भगता लहो मिलाए, भगत सलाहन सदा लिव लाए। तो सरनाई उबरह करते, आपे मेल मिलाया। पूरै शब्द भगत सुहाई,
ਅੰਤਰ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਈ। ਮਨ ਤਨ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ। ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਦ ਜਲੈ ਸਰੀਰਾ। ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਬਹੁ ਸੰਕਟ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਏ। ਜਮ ਕਾ ਜੇਵੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਾਟੈ। ਅੰਤੇ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਬਹੁ ਸੰਕਟ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਏ। ਜਮ ਕਾ ਜੇਵੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਾਟੈ। ਅੰਤੇ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਦਰੀ ਭਗਤਾਂ ਲਹਿਓ ਮਿਲਾਏ। ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 1068 ਅੰਕ ਤੇ ਮਾਰੂ 16 ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ
सतगुरु जी सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। जग्यासू जन पातशाह के चरणों च बेनतियां करते हैं। उन्हां दे सवालों का उत्तर सतगुरु महाराज जी गुरबाणी के राही दे रहे हैं। जग्यासू जना ने सवाल किया कि सतगुरु जी आप जी एक किरपा करके दसो, जिहड़े परमेश्वर दे प्यारे भगत हैं, प्रेमा भगती करन वाले, उन्हां भगत जनां दा परमेश्वर वाहिगुरु दे नाल किवें मिलाप हुंदा है, ते भगत जन किवें उस परमेश्वर की वडियाई करते हैं, किवें अपनी लेह बिरती नूं जोड़ के रखते हैं। ते गुरु साहिबान जी ने पहलियां दो पंक्तियां दे विच इन्हां सवालों का उत्तर देना कीता। हुण पहला सवाल पैदा हुंदा है कि भगत कहंदे किहनूं ने। जदों आपां आनंद साहिब की पावन बाणी पढ़दे हां, आनंद साहिब की पावन बाणी दे विच धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने भगतां दी जो परिभाषा है, जीवन है, वो सतगुरु ने एक पौड़ी विच बयान किया है। सतगुरु महाराज का फरमान कि भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगत हकेरी, बिखम मार्ग चलना, लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी, बालो निकी, एत मार्ग जाना, कह नानक चाल भगतां जुगो जुग निराली। ते सतगुरु कहंदे इस तरह खंडे नालों तिखी ते बाल नालों बरीक है जिहड़ी भगतां दी जिस मार्ग ते रब दे प्यारे भगत चलते हैं। जदों वो इस मार्ग ते चलते ने ते फिर एक दिन समा ऐसा आउंदा है कि उस मालिक प्रभु नाल एकमिक हो जाते हैं। इसे प्रकार ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच बहुत सारे प्रमाण भगतां दे परथाए आउंदे ने। बाबा फरीद साहिबान जी नूं पुछो, फरीद साहिबान जी कहंदे ने भगत दे गुण वर्णन कीते कि भगत विच किहड़े-किहड़े गुण हन। पहला गुण वर्णन कीता कि कहंदे मत होंदे होए इयाणा, ताण होंदे होए निताणा, अणहोंदे आप बंडाए, को ऐसा भगत सदाए, एक फिक्का ना गलाए, सबना मैं सच्चा धनी, हियाऊ ना कही ठाए, मानक सब अमोलवे। पावन शब्द दे विच रब दे प्यारे भगतां दी परिभाषा सतगुरु महाराज बयान करते हैं कि मानो मत होंदे होए आना, श्रेष्ठ मत है, अकल चंगी बख्शिश की है, परमात्मा ने बुद्धि बख्शिश की है, पर कहते अपनी बुद्धि नूं दूजे उपर नहीं थोपदे। इसदा मतलब ये नहीं कि अपनी मत नूं छड्ड देना, कि अपनी अकल का इस्तेमाल करना है, पर वो उस अकल के राही उस वाहिगुरू के गुणों का खजाना इकत्र करना है। वो गुण अपने हिरदे अंदर धारण करने ने, जिन्हां गुणों के राही ये लोक भी सबर जावे ते परलोक भी सबर जावे। फिर कहते ने जे बल होवे, ताकत होवे, ताकत हुंदियां होयां भी निताणे निमाणे बन के रहना है, अपना आप नहीं जनाना, जिहदे विच इहो जे गुण हन ते सतगुरु कहंदे फिर वो असल विच रब दा प्यारा भगत फिक्का ना गलाए, किसी नूं फिक्का नहीं बोलदा। हर समय परमेश्वर विच गुण ने, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थकी जी कदे ना बोला कोरा। जिवें उस परमेश्वर विच ये गुण ने, परमेश्वर मिठ बोलड़ा है, इस तरह प्रभु दे प्यारे भगत जन भी
ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਭੈ ਗਤ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 3 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਭੱਬਾ, ਗੱਗਾ ਤੇ ਤੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਭੈ, ਭੱਬੇ ਤੋਂ ਭੈ, ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਗੱਗਾ। ਗੱਗੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਬੋਧ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਗੱਗਾ, ਗੱਗੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤਿਲ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਤੱਤਾ। ਤੱਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਮਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਜਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਬੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਛਿਣ ਮਾਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਰਿੰਦੇ ਨਾਮੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਵਾਬ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਫਰਿੰਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਫਰਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ
जिहड़ी इस रवाब दी जिहड़ी भेटा है माया है वो साडी भैन बेबे नानकी तो लैना करो। बेबे नानकी जी दे कोल गुरु नानक वाहिगुरु भाई मरदाना जी पहुँचे ने। वो भेटा लई रवाब दी जिन्नी माया सी वो माया देना कीती ते रवाब लैके भाई मरदाना जी गुरु नानक पातशाह दे कोल आए ने। हुण गुरु सवारे सवाल पैदा हुंदा कि किन्ने गुरु नानक दे सिख सी। किसे पासों भी सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी उस रवाब दी भेटा लै सकदे सन, माया लै सकदे सन, पर बेबे नानकी पासों उस रवाब दी भेटा क्यों लैना कीती? क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज दा अपनी भैन बेबे नानकी जी नाल अथाह प्रेम सी। जे बेबे नानकी गुरु नानक नूं रब करके जाणदी सी ते धन गुरु नानक दे महाराज जी भी बहुत ज़्यादा स्नेह प्रेम करते सन। कारण यही सी अपनी भैन पासों माया लैण दी कि जदों भी किते भी मैं जावां, चाहे मैं जंगलों विच होवां, देशां विदेशां की धरती ते होवां, चाहे 7 समुद्रां नूं मैं पार करदा होवां, ते जदों निरंकार दी बाणी आवेगी, रवाब बजेगी, रवाब दीयां तारां छेड़ियां जाणगियां, भाई मरदाना जी रवाब बजाणगे, रब्बी पैगाम इस रवाब दे राहीं गायन करके संसार विच आवेगा। ते उदों जदों रवाब बजेगी ते भैन नानकी दी याद मेरे मन विच आवेगी। गुरु नानक पातशाह इन्ना प्रेम सी कि रवाब बजेगी, भैन नानकी दी याद जदे उस समय मन विच आवेगी कि ये मेरी भैन नानकी दित्ती हुई मैनूं तोहफा दिता होया है, ये भैन नानकी ने मुल खरीद के रवाब देना कीती है। ते यही कारण सी कि बेबे नानकी जी पासों गुरु नानक पातशाह रवाब की भेटा लेना कीती सी। ते इस तरह गुरु सवारे जिन्हां दे अंदर इहो जिहा प्रेम हुंदा ना, वो फिर वो मालक प्रभु दे दर ते प्रवान हुंदे ने। उन्हां नूं फिर दुनिया दे लोग नाम दिंदे ने, कोई रब दा प्यारा भगत आखदा, कोई संत आखदा, कोई गुरमुख आखदा है। ये संसार दे लोग महापुरख आखदे ने, ये संसार दे लोकां ने नाम दिता हुंदा है। ते सतगुरु इत्थे बचन करदे हन, कहंदे नदरी भगतां लहू मिलाए। हे करतार, हे प्रभु जी, जिन्हां उत्ते तेरी मेहर हुंदी है, तेरी मेहर सदका तू उन्हां नूं अपने प्यारे भगत बनाउंदा, प्रेमा भगती बख्शिश करदा, ते उन्हां नूं फिर तू अपनी नज़र नाल मेहर दे नाल अपने नाल मिला लैंदा है। ते भगत जनां दा जीवन की है? कहंदे भगत सलाहन सदा लिव लाए। तेरे प्यारे भगत जिहड़े ने ना, वो सदीवी काली तेरी सिफसला करते हैं, वडियाई करते हैं। सदीवी काली मालक जी तेरे नाम दे विच ही अपनी लिव नूं ला के रखते हैं, बिरती जोड़ के रखते हैं। भाव कोई इहो जिहा समा नहीं जदों रब दे प्यारे भगत जनां नूं परमेश्वर दा नाम भुलिया होवे। जे भगत नाम दे सहबान जी जो किते करके दर्जी का काम करते सन, जात के शींबे सन, कपड़े सी रहे हैं, कपड़े सींदियां होइयां उदों हत्थां नाल कपड़े तैयार किए जाते सन। अजकल तो बड़ियां बख्शिशां ने, सौखे साधन ने, थोड़े समय कपड़ा सी के तैयार हो जाता है। तो उदों हत्थां नाल सूई नाल तोपे लाए जाते सन। तो जो भगत नाम दे साहबान जी परमेश्वर की इबादत कर रहे, वडियाई कर रहे ने, कपड़े सींदे नाल तोपे लाउंदियां परमेश्वर की याद आ गई, सुरती जुड़ गई मालक के चरणों में। फिर रहा नहीं गया, कहन लगे सोने की सुई रुपये का तागा, नामे का चित हर स्यों लागा। हुण की भगत नाम दे साहबान जी सोने की सूई नाल कपड़े सींदे सन। रुपये का अर्थ है चांदी, चांदी का धागा वरतते सी नहीं,
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੋਪੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਤੇ ਧਾਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਾਗੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋਪੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮੇ ਕਾ ਚਿੱਤ ਹਰਸਿਓ ਲੱਗ, ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਸ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਸ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ ਭਗਤ ਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਉਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿਉਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰੋਬਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਜਦੋਂ ਟੇਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਉੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਮੱਥਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਾ ਸ਼ਿੰਬਾ ਕਬੀਰ ਜਲਾਹਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਤ ਪਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਹੋਮੈ ਜਾਤ ਗਵਾਈ, ਸੁਰ ਨਰ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੈ ਭਾਈ। ਦੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਨਾਮਦੇਵ ਸ਼ਿੰਬਾ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੇ ਹਾਰ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ ਜਿਹ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਤ ਜਲਾਹਾ ਮਤ ਕਾ ਧੀਰ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰ। ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ ਸ਼ਿੰਬਾ, ਸ਼ਿੰਬੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜਲਾਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਹਾ ਜਾਤੀਆਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ,
इन्हां उत्ते बख्शिश होई मालक दी, पूरे गुरु दे लड़ लगे, पूरा गुरु मिल गया। पूरे गुरु पासों कहते इन्हों ने गत मुक्ति प्राप्त कर ली, नाम की दात जो मिली है, कमाई की। फिर अवस्था कैसी बन गई कि ब्रह्म के बेते, ये ब्रह्म के ज्ञाते हो गए, ब्रह्म नूं जानन वाले हो गए। किवें जानिया? शब्द पछाणै। इन्हां ने गुर शब्द नाल जुड़े ने, शब्द के राही ही उस ब्रह्म नूं पछाणना कीता। कहते जो शब्द नाल जुड़े, शब्द नाल जुड़न करके एडा वड्डा मान समान प्राप्त हो गया कि इन्हां दी वडियाई नूं लोग कर रहे हैं। सुर नर तिन की बाणी है, सुर देवते नर मनुख इन्हां भगत जनां दी बाणी दा गैन कर रहे हैं, तो इन्हां दी महिमा वडियाई नूं कोई मेट नहीं सकता है। इसे प्रकार ही कबीर साहबान जी का आपां शब्द पढ़ते हैं। जो कबीर साहबान जी कांछी की धरती ते परमेश्वर का जस करते, वडियाई करते, मुखों कबीर साहबान जी बाणी उचारण करते हैं। बाणी का गैन हुंदा, जिहड़े पांडे लोग ने जां उत्थों दे रहण वाले लोग ने, वो ना समझ लोग आखते हैं कि कबीर जी तो गीत गाई जा रहे हैं। कबीर जी गीत गाउंदे हैं। अगों कबीर साहबान जी फिर उन्हां दे सवालों का उत्तर दिंदे ने, कहंदे ने लोग जानै यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार, ज्यों कांसी उपदेश होए मानस मरती वार। कह दुनिया के लोग जो मैं बाणी उच्चारण करदा हाँ तो उदों कहते ने कि ये कबीर गीत गा रहा। कहते पर यह दुनिया के लोगों ये गीत नहीं है, ये गुरबाणी, ये शब्द है। शब्द दे विच ब्रह्म की विचार की गई है। ब्रह्म की विचार है शब्द। जिन्हों ने इस गल नूं समझना कीता, फिर गुरु सवारे वो बन गए कि ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है, हो मैं जात गवाई। जिहड़े इस गल नूं समझ गुणा के अंदर होमै खत्म हो गई, जात अभिमानी ये मुक गया। बिल्कुल वो शुद्ध हिरदे वाले हो गए, जिन्हां दे अंदर इहो जिहे गुण धार पैदा हो जाते ने। असल विच फिर वो बनते ने रब दे प्यारे भगत साहबान। उन्होंने आख्या जाता भगत, प्रेमा भगती करन वाले। ते सतगुरु महाराज प्रमाण करते ने, कहते भगत सलाहन, हे परमेश्वर जिहड़े तेरे भगत हैं वो तेरी सिफ सलाह करते हैं। किवें करते ने? सदा लिभ लाए सदीवी काली, अपनी लिभ बिरती नूं जोड़ के रखते हैं। तो सरनाई उबरह करते, आपे मेल मिलाया। हे करते प्रभु, तो सरनाई जिहड़े तेरी शरणाई विच आ जाते ने, शरण विच आउंदे ने, वो उबरह, वो संसार समुंदर तो तर जाते हैं। भाव वो विषय विकारां विच गलतान नहीं हुंदे। करता वाहिगुरू उन्होंने उबार लैंदा, बचा लैंदा है। तो आप ही बख्शिश करके करता वाहिगुरू आपे मेल मिलाया, आप ही बख्शिशां करदा ते आप ही उन्होंने अपने नाल मिला लैंदा, मेल मिलाप कराउंदा। भाव पहलां गुरु नाल मिलांदा, गुरु पासों फिर वो ज्ञान प्राप्त करदा। ज्यों ज्यों गुरु दसे हुए मार्ग ते वो चलदा है, तो फिर एक दिन समा ऐसा आउंदा है कि उही फिर प्यारा उस मालक नाल एकमिक हो जाता है। पूरा शब्द भगत सुहाई, अंतर सुख तेरै मन भाई। पातशाह जी अगले बंद विच बख्शिश करते हैं, कहते ने जिहड़े रब दे प्यारे भगत जन, परमेश्वर की भगती किवें कीती जाती है। तो सतगुरु कहते पूरे शब्द दे लड़ लग के, अधूरियां दा शब्द ना होवे। जिवें जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज संपादना नहीं हुई सी, तो उदों बहुत सारे शरारती अनसरां ने, कवियां ने अपनी कविता रच के
थल्ले गुरु नानक पातशाह का नाम दर्ज कर दिता ते कह दिता कि ये गुरु नानक की बाणी है। इत्थों तक पृथ्वी चंद का पुत्र मेहरबान वो सब तो अगे सी। वो कवितावां लिखदा ते कवितावां लिख के ते थल्ले अपना नाम अपनी नाम लिखण थां ते गुरु नानक पातशाह नाम लिख दिंदा सी। जदों इस तरह एक दिन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज बैठे हुए ने, सिख बाणी पढ़ रहे आ। जो सिख बाणी पढ़दा है तो सतगुर के सरवणा विच वो पंक्तियां पईयां ते सतगुर ने कविता सुनी ते थल्ले धन गुरु नानक देव महाराज नाम आ गया। ते धन गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज ने सिख नूं रोकिया, कहण लगे सिखा ये बाणी गुरु साहबान दी नहीं है, ये तो किसी कवि की बाणी है, किसी शरारती अनसर ने ये शरारत की है। थल्ले धन गुरु नानक देव महाराज नाम दर्ज किया है, ये नहीं बाणी पढ़नी है। तो कोल बैठे सन ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई साहब भाई गुरदास जी, ये सुन रहे सन। जो सुनिया तो बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास जी ने हाथ जोड़ के बेनती की कि पातशाह जी सिख तुहाडे सामने बाणी पढ़दा सी, आप जी ने बाणी श्रवण की, आप जी नूं पता लग गया कि ये गुरां दी बाणी नहीं, ये कच्ची पिल्ली बाणी है। तो सतगुरु जी जिहड़े भोले भाले सिख अपने घरां विच बैठे हुए ने, जिन्होंने पता नहीं है ये किहड़ी गुरु दी बाणी किहड़ी कवि दी रचना है, तो पातशाह तो बाणी नूं सतकाप जी की बाणी जान के सत्कार दिंदे ने। सतगुरु कोई इहो जिहा ढंग तरीका वरतिया जावे ताकि जिहड़ी ये बाणी है एक थां ते इकत्तर हो जावे, कोई भी शरारती अनसर इस कोई रल गढ़ ना कर सके। फिर गुरु साहबान जी ने भाई साहब भाई गुरदास जी नूं लिखारी लैके रामसर वाले स्थान ते उस स्थान ते पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बीड़ लिखना की सी। सो कहण दा भाव है जिहड़े कच्चे पिल्ले जिहड़े लोग ने ना, वो सहारा गुरु पातशाह की बाणी दा लैंदे ने पर पूजा अपनी कराउंदे ने। पंजाब की धरती ते बहुत सारे दंबियां पखंडियां दे डेरे बन चुके ने। जो करदे की ने ये लोग, प्रचार गुरबाणी दा करना, शब्द जिहड़ा है गुरबाणी दा ले लेना, पर जो मत्था टेकण दी वारी आउणी है, पूजा कराउण दी वारी आउणी है, उदों सीस अपने आप नूं झुकाउणा, मत्था आप नूं टिकाणा। ते इस तरह सहारा गुरबाणी दा ते पूजा अपनी करा रहे ने, जो बिल्कुल गुरमत दे उल्ट है। तो की फर्क है जो उस समय पृथ्वी चंद जैसे भी गद्दियां ला के बहते सन, मेहरबान जैसा भी बैठता सी, वो भी सहारा गुरु की बाणी का लैंदे सी ते पूजा अपनी कराउंदे सन। ते अज ये लोग भी इस तरह ही कर रहे हैं। तो सानू इहो जिहे लोगों तो सुचेत होना चाहिए। सिख का सीस केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहब महाराज अगे झुकना चाहिए है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो बड़ा गुरु कोई नहीं है। यही गुरु ग्रंथ साहब महाराज आखदे ने कि सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाझो होर कच्ची बाणी, कहते कच्चे सुनते कच्चे कच्ची आख बखाणी। कहते जिहड़ा होर कहते ने वो कहण वाले भी कच्चे, सुनने वाले भी कच्चे, उन्होंने बुख बोल कट्टे हुए बोल जड़े ने वो भी कच्चापना ही है। पर सतगुरु महाराज जी बाणी है वो कच्ची, वो पक्की बाणी है। अपने पक्की बाणी जो गुरु ग्रंथ साहब पावर, ये बाणी का ज्ञान करना, ये बाणी पढ़नी है। तो सतगुरु कहते ने जिहड़े रब दे प्यारे भगत जन हन वो पूरे पूरे गुरु दे शब्द दे लड़ लगते ने। शब्द नाल जुड़ के फिर परमेश्वर की प्रेमा भगती करते हैं। तो इस तरह फिर वो जड़े उस मालक के दर ते प्रवान होंदे ने, वो शोभनिक होंदे हन। उन्हां दी अवस्था कैसी हुंदी है? अंतर सुख तेरे मन पाई।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਨ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਤਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਐਸਾ ਏ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਨੇਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੰਡ ਨਾਲ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਤਰੀਵ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰੀਵ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ, ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਰਾਤਾ ਤਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਮਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦਾ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਡਣ ਪਖੀਰੂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਣ ਬਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਤਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਰਤ ਤਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਦ ਜਲੈ ਸਰੀਰਾ, ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਇਹ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੈ ਸਰੀਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਭਾਂਬੜ ਬਲਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸੜਨਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਸੜਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਨਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੜਦੇ, ਹਰ ਪਲ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸਾੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮਾਣ ਤੇ ਨਾਮ। ਮਾਣ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ,
ਜਾਂ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਨਾਲ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ, ਮਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਲੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾੜ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਏ। ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਨਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ, ਬਹੁ ਸੰਕਟ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅੰਧਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਧ ਕਮਾਏ, ਅੰਧ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
वो हर समय भटकणा दे विच ही रहिंदा है। इत्थों तक मनमुख जीवां दी जिहड़ी हालत है ना, जे कोई गुरमुख जन गुरु के दसे हुए मार्ग चलदा है, ये मनमुख जीव अगों रुकावट पाउंदे ने। इत्थों तक आखदे कि ये तो बेहले लोगों का काम है, बाणी पढ़नी, सिमरन करना, गुरु घर जाना, ये तो बेहले लोगों का काम है। की मिल जू गुरु घर जाके, इहो जिहियां गल्लां बातां मनमुख जीव करते हैं। पर कई बार ऐसा होंदा कि जिहड़ा गुरमुख है, जिहड़े नवे नवे गुरु घर जाण लगदे ने, उन्हां दे मन च फिर ख्याल आउंदा कि बाकी गल तां ये ठीक कह रहे हैं, तो वो फिर जिहड़ी माड़ी संगत उहनूं कबूल लैंदे ने। जिहड़ी गुरु चंगी संगत है, गुरमत जिथे गुरमत सिक्ख्या मिलनी है, गुरु का जस होना है, उहनूं फिर हो त्याग दिंदे ने कई बारी। इस करके सतगुरु महाराज ने सानूं समझाया, कहंदे ने कि बासन कारो परसी है तो कछ लागै दाग। संगी पुरुषों की संगत करनी, जिमें मानो काले बर्तन नूं आपां हथ लाइए, अपने वस्त्रां नूं बचा के कोशिश करिए कि साडे वस्त्र ना लगे, पर हाथ तो साडे फिर भी काले हो जाणगे, दाग लग ही जाता है। कुछ संगियां की संगत विच बैठ के कोई ना कोई कलंक जरूर लगता है। इस करके सतगुरु कहते पर मन वो मनमुख जीव ने, मन की मर्जी करने वाले ने, अंधले ने, नेत्रां च भरम दे फोले पे हुए ने। जिस करके वो जीव अंध कमाए अंध ही कमा रहे हैं, अंधले बन के खोटे कर्म कमा रहे ने। हालत कैसी है? बहु संकट जोनी परमाए। संकट, तकलीफ, दुख कि पता नहीं जिंदगी च किन्ने संकट प्राप्त होंदे ने। ये नहीं कि मनुखा देही मिली है, इत्थे दुख सुख भोगे तो चले गए, नहीं। गुरु सवारे ये सफ़र है जीव का। मानो कूकर अवारा कूकर बन गए। आप देखते हैं जोड़े अवारा कुत्ते होंदे ने ना, वो जिथे घर का कूड़ा करकट विष्टा इत्यादि सुट्टी होंदी है, कूकर उत्थे जाके मूँह मारते हैं। है तो वह भी जीव है ना, जीव है, वह भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਚੱਲ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸੂਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਸੰਕਟ, ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਜਮ ਕਾ ਜੀਵੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਾਟੈ, ਅੰਤੇ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਜਮ ਦਾ ਜੀਵੜਾ। ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਮ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਦਬੋਚ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਰੱਸੀ ਨਾਲ, ਸੰਗਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ ਦਾ ਜੀਵੜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਜੀਵ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮਰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਤਮ ਮੌਤ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ। ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਜੂ ਪਰਲਾਦ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਭੋਗੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਜੀਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਡਰ ਸਤਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਮੌਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ये जेवड़ा कदे कट्टण की कोशिश नहीं की उन्होंने मनमुख जीवां ने। तो गुरमुख जन ने नाम बाणी का अभ्यास किया तो वो अपने मनुखा जिन्हों सफला कर जिन्नी परालब्ध अनुसार आजू मिली होंदी है उस आजू नूं भोग के संसार तो कूच कर जाते ने दे द्वारा फिर वो जम्मण मरण तो रहत हो जाते हैं। पर मनमुख जीव ने कदे इस जम के जीवन कट्टण की कोशिश नहीं की। अंते बहुत दुख पाया। अंत वेले कहते बहुत ज़्यादा दुख इस जीव नूं प्राप्त होया। ये जीव भटकना दी सारी जिंदगी बतीत कर दिंदा है। इस तरह टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां विच ये भटकदा है। ये गुरु सवारिओ पातशाह जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। 4 बंदां दी विचार पातशाह जी ने करवा